Google'da en көп izlenген temalardan birisi экинчи тил үйрөнүп атканда жаңы сөздөрдү кантип жаттайбыз. Себеби жаңы үйрөнүп атканда жаңы сөздөр аябай эле көп болот. Жеке тажрыйбамдан китайскийди үйрөнүп атканда мен сөздөрдү жазып алып, аларды кечке кайталаган эмесмин. Сүйлөм жаттаганга аракет кылганмын. Мисалы, мен мектепке барам. Мен мектепке барам деген бир сүйлөм менен барам деген бир сөздүн килограммы, оордугу, машакаттуулугу мен үчүн бирдей сезилген дагы. Мен бир сүйлөм жаттасам, сразу 3 сөз. Мен үчүн пайдалуу деп логикама аябай туура келген дагы мен ошол методду колдонгонмун. Чет тил үйрөнгөндө эң көп колдонулган методдордун бирөөсү жаңы сөздөрдү списокко жазып алып, аларды кайра-кайра кайталоо. Жатканда, уктаганда, ойгонгондо кайра кечке кайталай берип. Бирок бул элдин баары колдонулган, таасирдүүлүгү аябай жогору эмес, 15% эске калуу. Мындан 10 эсе эффективный бир метод бар. Келгиле чогуу сүйлөшөбүз. Сиздер менен бир тест кылалы. Ал тестте биз өзүбүздүн көрүп эстеп калуу же болбосо визуальный эстеп калуубуздун канчалык эффективный, канчалык таасирдүү экенин көрүп байкап алалы. Watch this video and try to remember all the pictures. Do not stop the video. Бул видеону көрөсүз, эч кандай эме жок. Жалаң гана сүрөттөр болот. Ал сүрөттөрдү эстеп калууна аракет кылыңыз, бирок эч кандай паузага баспаңыз видео бүткөнгө чейин. Видео бүткөндөн кийин өзүңүздү сынайсыз. Эми колуңузга кагаз ручка алып, жогорудагы сүрөттөр боюнча A же болбосо B деп бардыгыны 13 сүрөттү белгилеп чыгасыз. Азыр биз сүйлөшө турган метод бул making stories. Бул кандай иштейт? Сиз жаңы сөздөрдүн баарын чогултуп аласыз, алардын бардыгын бири-бирине байланыштырып, история, бир жомок, бир аңгеме ойлоп табасыз, өзүңүз байланыштырып. Ошондо жаңы сөздөрдү эстеп калуу керек болсо, очередь менен по порядку эстеп калуу даже аябай 50%дан өйдө. Статистика бул. Ferrari. Imagine you're driving a bright red Ferrari with the top down. The music is pumping above the throaty growl of the engine and your hair is blowing in the wind. Chicken. With a loud thump, a giant chicken lands in the seat next to you. It's the size of a person, enormous and yellow. It must have fallen out of the sky. Watermelon. The chicken opens the car door and leaps out onto the road. As it stands there, an enormous green watermelon rolls over the top of it and keeps rolling down the road. Barack Obama. You watch the watermelon roll down the road and straight into Barack Obama. The watermelon splits in half and Obama is left standing there, dripping in watermelon juice. Poodle.
Obama picks up a passing poodle and uses it to wipe juice off his face. The poodle is pure white, but as it soaks up watermelon juice, it slowly turns bright pink. Flagpole. Obama throws the poodle away. It flies through the air and lands on the top of a tall flagpole. The weight of the juicy poodle causes the flagpole to slowly topple over. Cake. With a loud and messy splat, the flagpole falls into the middle of an enormous birthday cake. Icing, cream and candles go flying everywhere, raining down on people passing by. Doll. A large dollop of cream lands on the head of an oversized Barbie doll. It creates a weird chemical reaction and the doll shoots into the sky like a space rocket, blonde hair trailing behind her. Pizza. The doll rockets upwards and just as it starts to fall, a large pizza explodes open above her head like a parachute. The pizza is attached to the doll by long strings of melted cheese. Giraffe. The pizza eventually lands on the ground, covering the doll, and a giraffe walks over and starts eating the pizza, bending its long neck and stretching its tongue to lick up the delicious cheese. Skateboard. After eating too much pizza, the giraffe pulls out a skateboard, jumps on it, and starts gliding down the street, ducking signs and street lights as it rolls along. Cigarette. The skateboard begins coughing and it stops and uses one of its wheels to light a cigarette. The cigarette becomes engulfed in flames and the skateboard throws it away. Statue of Liberty. The flaming cigarette flies through the air and lands on the torch being held aloft by the Statue of Liberty. The torch bursts into flames too. Ice cream. The Statue of Liberty comes alive and thrusts the burning torch deep into a big bucket of ice cream. It's cherry chocolate ice cream that melts and starts to bubble ominously. Fireworks. The ice cream explodes into fireworks, lighting up the sky above the Statue of Liberty with brightly coloured fireworks forming the words, "The End." Ушул жерден паузага коюп туруп, азыр биздин making story методу боюнча айтылган окуядан канча сөз эстеп калдыңыз? Бир жазып көрүңүз, кааласаңыз комментарийге жазыңыз. Өзүңүз байкап көргөндөй эле, ушул метод менен жаттаган элдердин басымдуу бөлүгү кайра жазганда эң аз 10 туура жасашкан. А так көбүнчөсү 15 жасашкан. 15 сөздүн ичинен 15 туура. Жаңы сөздөрдү аласыз, алардын бардыгын бири-бирине байланыштырып, бир история түзөсүз, бир жомок түзөсүз. Мисалы кандай болот? Мисалы аркаңыз жаңы дарак деген tree деп үйрөнгөн болсоңуз, tree лейктин жанында, көлдүн жанында, ал tree'нин жанында досу бар, friend. Эки tree болот. Ал эки tree'нин бирөөсү сууга түшүп кетет, сууда сүзгөндү билбейт, swim кылганды билбейт. Tree lake'ке түшүп кетет. Ал tree swim кылганды билбейт. Анан ыйлайт, cry. Андан кийин берки досу friend ага help кылат, жардам берет. Ага жип ыргытат, мисалы үчүн rope, through the rope деп. Ушинтип кыргызчага айландырып, кыргызча менен байланыштырып, ичине англисча сөздөрдү подбирать этип, салып аралаштырып, азырынча. Кийинирээк бир аз словарный запас көбөйгөндө, анда сүйлөмдүн, аңгеменин, making story'нин бардыгыны англисча кылып баштайсыз. Туура эмес болот, туура болот, андан эч качан коркпоңуз. Колдон билген англисча сөздөрдүн бардыгыны кошуп, story'ни бышыра бериңиз.